ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਢ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। अच्छा, तुझे कायदे-आज़म ਨੂੰ देखा हैगा वा। फैसलाबाद टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं FTV, मैं हूं उमर अफजल। नाजरीन, आज़ादी का कोई नीमल बदल नहीं है। आज़ादी की ना कोई मिसाल मिलती है, ना इसका कोई सानी है। आज़ादी हासिल करने के लिए लाखों जानों को कुर्बान करना पड़ता है, खून की नदियाँ बहानी पड़ती है और इज़्ज़तों को निछावर करना पड़ता है, तब जाके हमें आज़ादी मिलती है। अगर आपने आज़ादी के मतलब जानना हो तो आज़ादी कैसे हासिल की जाती है, तो आपके सामने ताज़ा तरीन मसाइलें फ़लस्तीन है, बोस्निया के मुसलमान हैं और कश्मीर के शहरी, जो आज़ादी के लिए 70 साल कह लें या 100 साल के करीब से वो तगदू कर रहे हैं आज़ादी हासिल करने के लिए। हमारे आबाओ जदाद, कायदे मिल्लत, बाबा कौम और अल्लामा इकबाल के ख्वाब की बदौलत ही हमें आज़ादी हासिल हुई है। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के गांव 108 गाँव बे में और हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के बुजुर्ग मोहम्मद सदीक साहब, जिन्होंने अपनी आंखों से यानी कि जो चश्मदीद गवाह हैं पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ। हिजरत से पहले जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, एक बरसगीर था, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੋਠੀਆਂ। जी जी, होठियाँ पिंड था। ਹੋਠੀਆਂ जी जी ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ जी जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਖਾਣ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ। जी जी ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜਥੇ जी जी ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜੀ, ਜੀ। ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਜਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ जी जी ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, सही ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੂਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ पढ़ लेंगे। ਹੈਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੇਰਕਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, जी जी ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਤਖਾਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਕ ਖਾਧਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪਿੰਡੋਂ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਜੀ यानी कि एक काफिर ने आपको बताया कि आप पे हमला होने वाला है, आप निकल जाएं इधर। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ कोई ਵੀ। भी ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ। सही सही। ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਥਾ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ। फिर पे ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਵੱਢਿਆ, जी ਤੇ जी। ਜੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਵੱਡੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो हिजरत की है, ਹਾਂਜੀ, ट्रेन के ज़रिए की है या पैदल चल के की है या जो दूसरी होती थी या गधा गाड़ियाँ उसके ज़रिए की है? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉੱਥੋਂ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਹਰਜਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹ ਕਾਫਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਮਾਲ ਕਾਫਲੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ। सही ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ। सही। ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨਗੇ। जी जी ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੈਂ, अच्छा ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਖਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ, जी जी ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੀ 5-4, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੜੇ ਸੀ ਲੋਕ। अच्छा जी। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਗੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। जो ये हिजरत है पाकिस्तान की, जो लोग हिजरत करके आए हैं हाँ जी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता नहीं कहते हैं कि 8 से 10 लाख लोग, तब लोग ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये इसके अंदर शहीद हुए हैं या हुए। कुछ कत्ल हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके गांव के लोग कितने शहीद हुए थे उधर? ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਜੀ 15-20 ਹੋ ਗਏ। 15-20। हाँ। कोई आपका हमसाया था ਹਾਂਜੀ, जो आपको याद हो कि मेरे साथ खेलता था जी, वो मेरा हमसाया था, वो शहीद हुआ वो? ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ 2 ਹੋਏ ਜੀ। अच्छा, ਹਾਂ, सही। ਦੋ ਘੁਮਿਆਰ ਹੋਏ, ਝੀਰ, ਇਦਾਂ ਵਾਵਾ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਉਹ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਕਰਤੇ। अच्छा, अब ये नाजरीन को ये बताएं कि जब आपने पाकिस्तान आए थे, ਹਾਂਜੀ, बाज़ जो अब किताबों में जो तहरीक के पन्नों में लिखा होता है कि जी लोगों ने बड़े बुरे हालात देखे इधर आके, जो बड़े। लोग सोच के आए थे कि ਕੰਪ ਲੱਗੇ ਸੀ। जी जी ਹਾਂਜੀ, हाँ ਕੰਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹਾਂ, जी जी, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਪ ਲੱਗੇ। उधर कैंप लगे हुए। ਹਾਂਜੀ, सही। ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। सिख दियां 2 कुड़ियां लगा ली। ਆਹ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਾਫਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ अच्छा जी। ਸਾਹੀਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ
ਪੱਠੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੂੰ। ਆਂਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਣੀ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ, ਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਚਲੀਏ, ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਟੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਟੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਗ ਧਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਉ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਢ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਆ, ਫਿਰ ਖਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਲੱਭਦੀ। ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ? ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਟ ਸੀ ਬੜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਫਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 3। ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਚਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2 ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਫਲਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਖੈਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਏ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਬ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਉਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਰਾਤ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਉਹਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਉਸ ਬੰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਵਗਦਾ। ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੀ ਦਾ? ਲਹੂ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ, 40 ਕਰਮਾ ਪੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੁਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਏ। ਛੇ ਫੱਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਐ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਰੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਆੜੀਆਂ, ਮਗਰੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਰੀ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ, ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤੂਈ ਕੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦਣੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿਖਾਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਟੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਥੇ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਟੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਜਵਾਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਹੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ आवे, मरने को असला बड़ा। जैसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मोहम्मद सदीक साहब ने अपनी दास्तान सुनाई कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए मुसलमानों ने कितनी तगदू की, कितनी जानों के नजराने पेश किए, खून की नदियाँ बहाई गईं। अब सिर्फ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान से हिजरत करके आए और हमने कौन से मसाइल दरपेश थे। रहने के लिए कैंप थे, बारिशें होती थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी हम साबिते कदम रहे। किस लिए? आज़ादी के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि आने वाली नस्ल को एक खुशहाल पाकिस्तान दिया जा सके।